हिमाचल के 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ 'ਚ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ। ਪਿਤਾ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਮਾਂ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ। ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ सोसाइटी की बहाली कंध ढही। बिल्कुल नाल चल रहा सी कंस्ट्रक्शन का काम। खुदाई किते टोए च डिग गए दुपहिए वाहन। फ्रांस के ग्रेव लाइन्स च करीब 70 गैर कानूनी प्रवासी काबू। 2 बेड़ियां सवार होकर यूके जाने की कर रहे सन कोशिश। खचाखच भरिया सन बोट्स, ना ही पाई लाइफ जैकेट। मान कैबिनेट और विस्तार आज लुधियाना पश्चिमी तो जिते संजीव अरोड़ा की एंट्री तय। कुछ मंत्रियों के विभाग च भी हो सकता है फेरबदल। मजीठिया की पिटीशन से हाईकोर्ट सुनवाई आज। विजिलेंस के रिमांड और अपनी गिरफ्तारी को दी है चुनौती। मोहाली कोर्ट ने मजीठिया के रिमांड 4 दिन का किया है वादा। मोगा च गुरुद्वारे के लंगर हॉल च सेवा कर रही कुड़ी का कतल सके भरा ने ही मारी गोली। सिमरन ने 3 साल पहला करवाई थी लव मैरिज। बाबा रामदेव की दिलजीत दोसांझ ने सलाह कहा पाकिस्तानी अदाकारा के नाल काम करन तो करो गुरेज। भारत प्रति नफरत नाल भरिया है पाकिस्तान। गुरुग्राम के मानेसर च अज तो 2 दिन अर्बन लोकल बॉडीज कॉन्फ्रेंस। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी होंगे शामिल। आज तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत सवेरे बाबा बर्फानी की हुई पहली आरती। बालटाल और पहलगाम तो श्रद्धालु पवित्र गुफा वाल रवाना। अज पहला जत्था करेगा बाबा बर्फानी के दर्शन। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन च असीं हर वड्डी ते छोटी खबर ते नज़र पावांगे। सब तो पहले असीं रुख करांगे हुशियारपुर दे टांडा दा, जिथे एक वड्डा हादसा वापरिया है। दरअसल हुशियारपुर दे टांडा च एक 2 मंजिला मकान की छाती डिग गई। पिता ते 2 धीआं दी मौत हो चुकी है। इस पूरे हादसे च लोकां ने मलबे चों लाशां कड्डियां ने ते मां अते 2 होर धीआं दी हालत गंभीर दसी जा रही है। सवेरे तकरीबन 5:30 बजे यह पूरा हादसा वापरिया। प्रवासी ये परिवार दस्या जा रहा है। प्रवासी मजदूर सी मृतक शंकर, जो कि अपनी पत्नी ते 4 धीआं दे नाल इसी मकान च रहिंदा सी, जिसदी की छत अचानक डिग गई। पत्नी अते 4 धीआं दे नाल रहिंदा सी शंकर प्रवासी मजदूर सी ते मजदूरी करके ही अपने घर का पालन पोषण एक करता सी। हुशियारपुर दे टांडा च 2 मंजिला मकान की छत डिग गई। जानने की कोशिश करांगे कि कुछ हालात रहे होंगे, कि कुछ स्थिति उस दौरान हो रही होनी है। हालांकि जे मैं जिक्र करा तो पंजाब च काफ़ी दिनों तो मीह पै रहा है, जो कई कच्चे घर होंदे ने। मीह दे करके उन्हां दी जो कंधां ने, छत्तां ने, वो कितना किते वीक हो जांदे ने, कमज़ोर हो जांदियां ने। ते पिता ते 2 धीआं दी ते मौके ते ही मौत हो गई। हालांकि जो लोग आले दुआले उत्थे सी, उन्होंने इन्हां लाशां नूं मलबे चों बाहर कढ़िया। मां ते 2 होर बेटियां की जो हालत है गंभीर दसी जा रही है। मेरे सहयोगी विजय सलारिया फोन लाइन ते जुड़े ने। विजय, पूरा मामला डिटेल च जानना चाहांगे, किवें हादसा वापरिया, की कुछ इस हादसे वापरने के कारण रहे? जी, मैं दसना चाहांगा कि इस सवेरे 5:30 बजे के करीब हादसा वापरिया है। टांडा के अय्यापुर मोहल्ले की घटना है सारी, जिथे कि 2 मंजिली एक मकान सीगा। हालांकि मकान काफ़ी खस्ता हालत सीगा ते गरीब परिवार, जो कि शंकर नाम का दस्या व्यक्ति दस्या जा रहा, मंडल शंकर मंडल नाम का उस व्यक्ति का मकान सी, और अपने 4 बेटियां ते एक पत्नी के नाल उस जगह ते रह रहा सीगा। और अज सवेर जो, क्योंकि 2 दिन तो कही लगातार बारिश भी पड़ रही थी और मकान भी खस्ता हाल सीगा, ते अज सवेरे 5:30 बजे के करीब जो है मकान ढाह ढेरी हो जाता है। और हुण दे इस मकान डिगन करके वो शंकर मंडल दे 2 बेटियां अते आप शंकर मंडल, ये तिन्हां दी जिहड़ी है मौके ते ही दबन दे नाल मलबे दे विच मौत हो गई। ते उन्हां दी पत्नी शंकर दी ते 2 अन्य बेटियां जिहड़ियां उन्हां नूं जिहड़ा आ लोकां दी मदद नाल सरकारी हस्पताल टांडा विखे पहुंचाया गया, जिथे हालत गंभीर बनी हुई है। जी विजय, इन्हां बेटियां दी उम्र की कुछ है, जे तुसीं दस पाओ? जी, शंकर दे जिहड़े 2 बेटियां हैं, उन्हां दी उम्र दा ते हजे तक फिलहाल कुछ दस्सिया नहीं गया, पर एक शिवानी ते पूजा नाम दी जिहड़ी 2 बेटियां हैं। हाँ, हालांकि दस्सिया जा रहा है कि बेटियां बड़ी सीगी, उम्र दा अजे कन्फर्म नहीं कीता उन्होंने, पर जिहड़ी 2 जिन्हां दी डेथ हुई है बेटियां दी, ओहदा एक दा नाम शिवानी ते दूसरी दा नाम जिहड़ा पूजा दस्सिया गया। जी विजय, शंकर काम की करदा सी? जी, शंकर दस्सिया जा रहा है कि ये मजदूरी का काम करता सीगा। हाले फिलहाल कुछ महीने पहला ही जिहड़ा आ उहदे जिस तरह उसके मकान मालिक ने जो जानकारी दी है कि कुछ दिनों पहला ही उन्होंने मकान में रहना आया सीगा। हालांकि मकान मालिक का यह भी दावा है कि उसने दस्सिया सीगा
कि मकान जो है काफ़ी 80 के दशक का पुराना दसिया गया कि 80 के टाइम का यह मकान सीगा ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਸਤਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ विजय, एक कुछ गल क्लियर हो पाई है, हालांकि इस मकान की हालत खस्ता सी, फिर भी मकान मालिक ने इसकी मुरम्मत नहीं करवाई जी, क्योंकि जो मकान मालिक जो दस रहा है कि काफ़ी, क्योंकि 80 के दशक का मकान दसिया गया कि काफ़ी पुराना मकान सीगा ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੇ ਪੂਜਾ 2 ਧੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मर थे जमीन दिख रहा था। रात को 11:30 बजे वो गुआंढिया थे, वो सिलप ठोक रहे थे तो कंध में मार रहे थे, तो हमने बोले कदो वो सिलप ठोक देगा, वो सिलप गिर गया है 11:30 बजे, तो चुप कर गया। तो हम लोग भी अच्छे खासे सो गए थे, हम किसी को आवाज़ नहीं लगाए थे। फिर लाइट कर चल गए थे 5:30 बजे, तो फिर हम लोग उठ के बैठे थे, फिर घर वाला भी बैठा था, और जो सबसे छोटी गुड़िया थी पूजा वो भी उठी थी मेरी नाली। फिर वो सोने चल गए, मैं पांडे पुंडे धो के सारे काम करके तो नहा के मैं पौड़ी पे चढ़ाने लग रही थी कि एकदम ही छत डिग गया है। कितने बच्चे थे आपके? 4 गुड़िया थे और एक आपका? एक मेरा हाउसमेट था, वहाँ दब गए? वो दब गए थे। किन्होंने निकाला उनको? अब ये तो बता नहीं सकते किन्होंने निकाला, मेरे को भी सट लगे हैं पैर में। ਮਕਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਕਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਆ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ 5-7 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਕਾਨ ਖਸਤਾ ਆ, ਮਕਾਨ ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਮ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ। ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਹੀ ਟਹਿ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਟੋਏ 'ਚ ਜੋ 2 ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਟਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਟਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜੋ 2 ਵੀਲਰਸ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਟੋਏ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ
ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਹੈ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਹਿਟੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਵੀਲਰ ਵਹੀਕਲਸ ਪਾਰਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੰਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੋ 2 ਵੀਲਰਸ ਨੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਟਹਿਟੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਥੇ ਫਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ लगातार जारी है। मोबाइल कनेक्टिविटी, दूसरे पासे जो रोड कनेक्टिविटी है, जो वाटर सप्लाई है, दूसरे पासे बिजली सप्लाई भी कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੱਪ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਾਜ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। दूसरे पासे किसानों ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਘਰ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸਡੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਬਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਹੈ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੈਦਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲੂ, ਹਮੀਰਪੁਰ, ਮੰਡੀ, ਸਰਾਜ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿयोगी वीरेंद्र भारद्वाज फोन लाइन तो जुड़े ने। वीरेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या कुछ है, जानकारी आपके पास क्या कुछ, वेदर डिपार्टमेंट ने क्या चेतावनी जारी की है और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से आज जो है वो मौसम खराब रहने की चेतावनी जो जारी की गई है, लेकिन थोड़ी राहत की बात यह है कि बादल तो छाए लेकिन बादलों के साथ साथ हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है, तो इससे थोड़ी राहत की सांस जो है वो जिला के लोग जो है वो ले रहे हैं जी। लेकिन इसके अलावा अगर राहत और बचाव कार्य की बात करें तो जिस प्रकार से मंडी में 30 जून और 1 जुलाई की दिन जो भयंकर यहाँ पर बारिश हुई और इससे जो भयंकर त्रासदी आई है, अभी तक तो उसी को लेकर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चला हुआ है। अभी तक तकरीबन जो है वो आप ये मान के चलिए कि 20 से अधिक लोग जो है वो लापता है, 15 के करीब शव जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। और उसके अलावा बहुत से ऐसा इलाका है, खासतौर पर सराज विधानसभा क्षेत्र का इलाका, जहाँ पर बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ है और वहाँ पर अभी तक जो है वो रेस्क्यू टीमों का पहुंचना बाकी है। ना वहाँ के लोगों से किसी प्रकार का संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार की कनेक्टिविटी जो है वो कट चुकी है। पिछले कल जो है वो एसडीआरएफ की जो है 2 टीमें वहाँ पर पहुंची हैं और उन टीमों ने वहाँ पर जो है राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। तकरीबन 4 दिनों बाद ये टीमें वहाँ पर पहुंची हैं। तो जिस प्रकार से मौसम थोड़ा साथ दे रहा है और जैसे जैसे यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें और पहुंच रही है, तो उन्हें अलग अलग जगह पर जो है डिप्यूट करके वहाँ पर राहत और बचाव कार्य जो है वो चलाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, हमें पूरी जानकारी देने के लिए। रेस्क्यू टीमां डिप्लॉयड ने, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिस सब चलते प्रशासन भी अलर्ट है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਰੁਚਿਕਾ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਕਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਰੁਚਿਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੈ। खून के छिट्टे दिख रहे सन अते पत्नी या बेटा कॉल सा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सन। रुचिका शिवानी अपने पति दे नाल लाजपत नगर मार्केट विच एक कपड़े की दुकान चलाउंदी सी। मुलजम मुकेश 24 साल जिसकी उम्र है, उसनू
गिरफ्तार कर लिया गया है ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ 'ਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े ने। शंकर, ये दिल दहलाने वाला पूरा मामला, क्या कुछ कार्रवाई मुलजिम के खिलाफ? जिस तरह से दिल्ली के साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में ये जो घटना की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो इस मामले में जो आरोपी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जो मृतक महिला है उसका नाम रुचिरा है, जो तकरीबन 44 साल की है, और उसका जो बेटा है उनका नाम क्रिश है, जो क्रिश जो है तकरीबन 14 साल का है। दोनों की हत्या धारदार हथियार से की गई है और हत्या करने के बाद इस मामले पे जब विस्तार से तफ्तीश की गई तो पता चला कि जो उसके नौकर है वो वहां से मौके से फरार है। लिहाजा इस मामले में उसके खिलाफ तमाम पुलिस टीम को लगाया गया। उसके बाद अब साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले पर औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की है कि आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद इस मामले में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है वो बहुत ही बेदर्दी तरीके से इन दोनों की हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जो महिला है, महिला और महिला के बेटे को जिस तरीके से धारदार हथियार से मारा है, जो महिला का बॉडी है वो उसके बेडरूम में पड़ा हुआ था और जो उनका बेटा है क्रिश, उसका बॉडी बाथरूम में पड़ा हुआ था और काफी बेरहमी से जो एक धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई है। हालांकि इस मामले में ये पता चलता है कि महिला ने किसी बात को लेकर उस घरेलू नौकर को डांटा था और डांट की वजह से वो काफी परेशान था और उसने गुस्से में आकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। थोड़ी देर के बाद इस मामले में औपचारिक तौर पर तमाम मामलों की जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा साझा की जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर हत्या करने का मोटिव क्या था, किस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है, इसमें इस बात को लेकर लाजपत नगर इलाके में पूरा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें पूरी जानकारी देने ਲਈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 42 ਸਾਲਾ ਰੁਚਕਾ ਤੇ ਉਸਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ गिरफ्तारी ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ सरकार ने कहा है कि आज 2 बजे तक मोहाली कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो कल फिर तो होएगी। बिक्रम सिंह मजीठिया ने पटिशन लाई सी हाई कोर्ट च, आज इस पटिशन को लैके सुनवाई होनी सी क्योंकि मजीठिया ने इस गिरफ्तारी नू गैर कानूनी दस्या सी, जिस सब दे चलदे चुनौती दी गई सी। पर हुण फिलहाल बिक्रम सिंह मजीठिया नू हाई कोर्ट तो राहत नहीं है क्योंकि आज ही तकरीबन 2 बजे मोहाली कोर्ट का ऑर्डर आएगा ते ऑर्डर आने तो बाद कल इस पूरे मामले ते हाई कोर्ट दे वल्लों मुड़ तो जो है सुनवाई की जाएगी क्योंकि 25 तरीक नू बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी हुई सी अमृतसर स्थित रिहाइश तो क्योंकि आमदन तो वध जायदाद के मामले च गिरफ्तार किया गया सी। विजिलेंस के वल्लों पहला 7 दिनों का रिमांड हासिल किया गया ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ गिरफ्तारी ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰॉपर्टीज ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰॉपर्टीज ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ कि बिक्रम सिंह मजीठिया इस इन्वेस्टिगेशन च कोऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि एक दिन पहला बिक्रम सिंह मजीठिया नूं शिमला दे मशोबरा लैके गया सी, उत्थे बेनामी प्रॉपर्टी का जिक्र विजिलेंस के वल्लों किया गया ते उस तो अगले ही दिन बिक्रम सिंह मजीठिया नूं मजीठा भी लैके जाया गया सी। ते हुण कोर्ट च विजिलेंस ने इस गल का भी जिक्र किया कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं यूपी के गोरखपुर भी साडे वल्लों लिजाया जा सकता है। ते इस पूरे मामले ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई हाईकोर्ट 'ਚ हुई है ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ जुड़े हुए ने। उमेश की कुछ दलीला की कुछ सुनवाई कोर्ट के अंदर हुई है, हालांकि विक्रम सिंह मजीठिया नूं फौरी तौर पर राहत नहीं। जी बिल्कुल, फिलहाल फौरी तौर पर राहत नहीं है क्योंकि देखो ऑर्डर जिहड़ा रिमांड सीगा क्योंकि फ्रैश ऑर्डर होया है 4 दिन का जिहड़ा दूजा रिमांड मिला है ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਹੱਲੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ। ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਪਲੇਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਥੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਆਰਡਰ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਟੂ ਸਰ ਜੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਮੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਰਡਰ ਅਪਲੋਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 7ਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 'ਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਅਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਜੋ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ
ਸ਼ਪਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਬਜੋਤ ਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਤੈਅ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਮ ਸਮੇਤ 18 ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੋ ਨੇ पोर्टफोलियो ने, पर जिस शब्द चलते होने 2 पोर्टफोलियो खाली ने। कैबिनेट जो एंट्री है लगभग तय है। कुछ मंत्रियों के विभागों च भी एक बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। चर्चावां ने करीब 3.5 साल च इस 7वां कैबिनेट विस्तार है। अज मान कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। दोपहर 1 बजे गवर्नर हाउस च पूरा समागम है। संजीव अरोड़ा की कैबिनेट च एंट्री लगभग तय है क्योंकि हाल फिलहाल च लुधियाना वैस्ट दिल्ली चोण हुई सी। अरविंद केजरीवाल ने चोण प्रचार दौरान लुधियाना पश्चिमी की जनता ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ लगभग ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਓਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ